वीरे कहंदे भंगड़ा पाउणा बोतल सिर ते धर के पानी मारन दे ले बधाइयां लोकी कदों कहणगे बधाइयां जी बधाइयां सानू कदों कहणगे बधाइयां जी बधाइयां सोच रहे होंगे भी ये बंदे मैनू उल्टा टांके चपेड़ा क्यों मार रहे हैं। ये चपेड़ा का कारण जानने लिए कहानी शुरू तो सुनानी पैनी है। डैडी मैं तो नहीं थले पै के धारा निकल दिया, गोडे दुखते हैं मेरे, आप ही कर लो। जे तेरे गोडे दुखते तो मझ नू बेनती करा बई वो गोडिया पर बह के दुख देवे तेनू ना। कम वेले तेरे हੱਡ गोडे दुखन लग जाते हैं, वो सारा दिन चिंडार चौंकड़ी दे नाल कवले कसदा रहना, उदों नहीं तेरा कुछ दुखदा। आ गए मम्मी जी, मैं भी सोची जाना भी मैनू बेइज्जती महसूस क्यों नहीं हो रही, आखिर घाट किस चीज की है। छत्तरां दी घाट है तेनू, गलियां गालां नाल तेरा की बनदा ना। तुसी दोनों ने स्कीम ला के जम्मिया मैनू भी कहे जा मुंडा जम्मीए जिहदी दिल नाल दब के बेइज्जती करिए, किवें मोढे नाल मोढा ला के मैनू जलील कर लगे हो। जे इन्नी मेहनत मेरे ब्याह ते कीती हुंदी हुण मैं जवाक जल्ले वाला हुंदा। ओ जवाक जल्ले नू तू बेलण खवांदा की कद्दू। तुसी बड़ा मैनू शाही पनीर दे दे के तोड़दे सी स्कूलां नू, ओ मैं तां नाल दे जवाकां दी सलेटियां खा खा के 5वीं पूरी कीती है। हुण गाला खा के जून पूरी करेगा तू। शाबाश मेरी जून पूरी करो सिवे चंद, आप ना पूरे हो। और रानीए आ देख ले इन लायक औलाद की भोग रही है। मैं अपने प्यो दे अगे कदे मुंह नहीं सी खोलिया। दद दा सिर पाड़ के पैड़ी नौ लवाई सी, सारा पिंड जानदा मुंह की खोलना जद दद दा सिर ही खोलदा। प्यो का तनी ने सिर खोलिया पर आज मैं तेरा सिर जरूर खोलदा जा। खड़ जा मैनू किला फट लैन दे। ओ जान दो डैडी, मैं जानदा तोनू बड़े सनी दे ओनू एवें कोई नाम ना चढ़ा लियो। ओ रानीए गरीब लिया कोई लब के अज मैं दा सिर फाड़ नहीं पाड़दा। पहला तो एक जना इनू इट लब के देने वाला चाहिए तां ये किसे दा सिर पाड़ू ना। तू आपदी लाद नालों घट अरसी है, जेहो जी कोको ओहे जे कोको दे बच्चे। मैं कुड़ी वाला ने जाना है, घट्टो घट उन्होंने फोन करके कल दा टाइम तो पुछ ले। पुछदा लिया फोन फड़ा फिर मैनू। मेरा तो जी करदा ना मैं तैनू ही फड़ा दिया किसे नू, सारा दिन बेला मंजे तोड़न नू। ये शुरू मुंडे तो होंदी है फिर बाद में चारे पैर चक के पै मैनू जाती है, ये तो पता ही नहीं लगता। ओ डैडी ओ आज हुण आंसा दी जोड़ी पहले लेट आपां। तेनू बड़ी काली है कुड़ी वाले तो ना सुनन दी।
ਜਵਾਬ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਫੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਬੈਠ ਤੂੰ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਕਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और घर लभण च कोई तकलीफ तो नहीं हुई जी? ना जी ना सरदार जी, जमा नहीं। पानी लो बस रख दे काका। पहला ये दसो भी की लाओगे? ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। चाह पानी की गल करदा जी। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। भाजी मुंडा थोड़ा साढ़े दिल नूं लग गया। ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ। ਚੱਕ ਲੈ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਲੋ ਗੁੜੀਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਦੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜੇ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਲੇਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਭੋਲੀ ਭੱਜ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੇ ਫੜੇ ਗਏ। हाँ भाई बलवंत सिंह, कल रात जो कुछ होया है ओदे बारे कहने कुछ तू? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ओए मिट्टी दा तेरे मुंडे ने कल पंचायत दे मुंह ते पा दित्ती है। ओए कुड़ी दा अपने नानकी रहन आई हुई थी। ओए प्रगट ने ये करतूत कीती है। ਨਾਨਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੱਤ ਤੇ? ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਐ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ये गल तां साफ है बलवंत सिंह, तेरे मुंडे करके कुड़ी दी बदनामी हुई है। हुण प्रगट नूं कुड़ी दे नाल ब्याह कराउणा पैना। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਡੈਡੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚੇ ਆ। ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਲੈ ਲੂ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਨਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਤਰੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੇਲ ਚੋਵਾਂ? ਤੇਲ ਚੋਣਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋ। ਵੇ ਪੁੱਤ
ਉਹਨਾਂ ਖਰਚ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਭੋਲੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਕਾਲੇ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਲੈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਓਏ ਚੱਲ ਪਏ ਹਮਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਛੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਛੱਡੂ ਵੀ ਆਏ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਰਚਾ ਤੇਰੀ ਹਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੜ ਪਰੌਂਠੇ ਬਈ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਵਲੇ, ਬਈ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਆਏ ਹਾਏ ਓ ਸੁਖੀ ਓ ਚਿਕਨ ਦੀ ਤਾਂ ਚਰੜ ਪੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਮਾ ਹੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਤੇਰਾ ਲੈਟਰਿਨ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੱਢਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੱਲ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ? ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਮੈਂ, ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਹੱਥ। ਉਹ ਅੰਨਿਆ ਦੇਵ ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲੂ। ਅਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘਵਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਸਰਵਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲੈਟਰਿਨ ਤੇ ਲੈਟਰਿਨ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਾਇਪਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਡੇਗ ਇੱਧਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ। ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟ? ਲੈ ਵੀ ਹਣੀ ਪਾ ਗਲਾਸੀਆਂ ਚ। ਆਪ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟਾ। ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਧੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਚਾੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਟ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਜੀਭ ਤੇ ਨਾ ਬਚ ਜੇ, ਚੱਟ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੂਰਲਾ ਦੰਦ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਦੰਦ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੁੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਲਕੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਨਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾ, ਮਰਨਾ ਮਾਂ 'ਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਲੈ ਦੱਸ, ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇਕੀ ਔਰ ਪੂਛ-ਪੂਛ। ਸੱਤ ਹੋਰੀ ਦੀ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਰੱਖਦਾ, ਲੱਲੀ
ਸੌਰੀ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੱਕ ਜਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਵੱਡਿਆ ਕੁਛ। ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ, ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੋਭੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਆ ਬਾਈ? 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੇੜੀ ਮੂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਦੂੰ। 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਲ ਦੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ सर, मोबाइल का एक नवा प्लान आया है, सुनना चाहोगे? ਦਿਹਾੜੀ ਚ 20 ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪਲਾਨ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਵਿਹਲੀ ਰੰਨ ਪਰਾਉਣੇ ਜੋਗੀ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਪਾਸ 2 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੀ ਤੋਲ ਦੇ ਜੀ। ਓ ਬਾਪੂ, ਇਸ ਉਮਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇਗਾ ਹੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਹਿਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਰੰਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਸਾਲਾ ਕਿੱਲ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀ ਕ ਆਵਾਜ਼ ਫੜਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਦੇ। ਸਾਲਾ ਬੋਲ ਲੈ ਜਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈਂ। ਮੈਂ ਆਲੂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਲਾ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੂੰ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪਟੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਫੀ ਹੋ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ ਕਰ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ, ਚੱਲ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ। ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਐਸਐਚਓ ਦਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿ ਆ ਗਿਆ ਠੇਕਾ। ਲੈ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ। ਆ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰੇ। ਆ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ 90 ਨੇ 10 ਹੋਰ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਓਏ ਐ ਕਰੀ, ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਬੋਤਲ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਆਂਡੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇਠ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗ ਜਾ ਹੁਣ। 20 30 40 ਆ ਲੈ। थैंक यू। ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ? और नहीं ना? ये रहना ਆ ਲੈ और तो ਲੈ है ही। ਛੱਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਬਸਣ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਦੋਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੂਸ ਹੈ, ਹੋਰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਮਾਰੋ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਡੋਲੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿਉਂ ਡੋਲਣੀ ਸੀ? ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਥੋੜੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਟਿੱਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ, ਛੇਤੀ ਡੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਛਾ ਕੱਟਾ ਚੱਟ ਲੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਖੰਭਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਢੋਲਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪੇ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਡੋਲੋ ਡੋਲੋ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਡੋਲੀ ਸੀ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਡੋਲਤੀ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ।
वैसे मैंने तो इन्नी सस्ती शराब तो नफरत है, लोग पता नहीं कितना पी लेंगे ने। ਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਰੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਛੇਤੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ। सही पहचाना जी, कला कला मुंडा जी, 12 किले पैली है। ਉਹ ਵੀ गहने भी बहुत पैने माता जी हुणा दे। हाँ जी, खेतीबाड़ी दे सारे संद ने जी, ट्रैक्टर है, ट्राली है, ढुड़का भी रखा है पट्ठे वास्ते जी। बस जेड़ी भी ब्याह के मेरे नाल घरे आऊंगी जी, राज करूगी, राज दावा जट दा जी। वेरी गुड जी, मैं चलदी हां, मेरे डैडी आ गए ने। अच्छा सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਬੰਦ ठीक है जी, बंद बंद ਬੰਦ ਬੰਦ। ਹਨੀ ਵੀਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗਗਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ, मतलब बोतल की कुर्बानी बेकार गई। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਚੱਕੋ ਇਹ ਸਾਲਿਆ ਚੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਟੋ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਖੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ओए मेरी 8वीं बैठ के यार। ਸਾਵਰਿਆ ਘਰੇ ਸੱਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਡੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉ। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੂਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਫੋਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ। ਕੀ? ਦਾਰੂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਦੋ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਡੈਡੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇ 50% ਆਫ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ 100% ਆਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਡੈਡੀ ਮਾਲ 'ਚ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 100% ਆਫ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਐ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਕਟ ਚੱਕਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇਰਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। 100 ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਐ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗੇ ਥੋੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾ। ਉਹ ਬੁੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਓਏ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਬਟੂਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਹੀਰੋ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇਊ। ਵੱਜ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਰੋ ਤੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਣ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਜ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਜੀ, 100 ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੱਜੀ ਦਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਹੈ? ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜੀ ਦਾ ਵੱਜੋ। ਵੱਜ ਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਬੈਲਾਂ ਵਜਾ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਸਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਵੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਟੂਆ ਕੱਢਣਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਦੇਖੀ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ।
350 ਰੁਪਈਆ 350 ਹੈਗਾ ਬਣ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਈਏ ਹੈਂ? ਵੈਸੇ 150 ਦਾ ਪਰਸ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਤੇਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਓਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਮਿੰਨੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁਣ ਮਲੱਠੀ ਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਗਲੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੋ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ Z+ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਚਲੋ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 7000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ 350 ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ 350 ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਨੋਟ ਹੀ ਚੱਪ ਗਏ ਸੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਟਾ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਆ ਅਰਗਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 350 ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਛੱਡਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈਨਲ ਰੈੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰ ਵੀ ਖਾ ਦੇਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗਗਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਖੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਤੜਕੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਗਗਨ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸਮਝੂ ਪੈ ਗਲੇ ਨੋਟ ਉਧਰੋਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 4 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਜਾੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਐ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਜੁੰਡੇ ਪਟਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਆ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛਪੀਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਭਰਾ ਥੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਸੇਠ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਚ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ 250-300 ਰੁਪਈਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ 5-4 ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਜਾ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਛੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਏ ਫੜਾਓ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੇ ਲੱਗਾ ਸੇਠ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਛੱਡ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸੇਠ ਜੀ ਛੱਡ ਦੋ ਛੱਡ ਦੋ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਲਓ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਦੇ सूरत यार दी शीशा जे होए मेरा पल पल बाद मैं सामने खड़ी जावा जुल्फ यार दी जे कर जाल होवे जान बुझ के जाल विच यड़ी जावा जान बुझ के जाल विच यड़ी जावा तेनू जुल्फां दी छां करती 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 हंस के तो दिल मंगया असा जिंद तेरे नाल करती 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 भी जान तू पा देवे नित करना दीदार तेरा नित करना दीदार तेरा नित करना दीदार तेरा नित करना दीदार तेरा खुदा को तेरी खैर मंगती मैं तो मंगना प्यार तेरा मैं तो मंगना प्यार तेरा हाँ जी डैडी बेटे मैं तेरे नाल एक गल करना है दसो डैडी तेरे फुफड़ ने तेरे वास्ते एक दो रिश्तियां दी दस पाई है काली कोई नहीं मैं कहंदा सी जे एक बारी देख लवें शायद कोई लड़का पसंद आ जाए डैडी जे लड़का मैनू पसंद होया वो ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद ना आया फिर हाँ तू भी सिंपल जी गल फिर आप उत्थे नहीं करांगे बेटे मुंडा खानदानी होवे नेक होवे शरीफ होवे मोर ओवर मेरे पुत दियां खुशियां दा ध्यान रखने वाला होवे पसंद आ मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा जिहदी मर्जी हो प्रगट बहुत चंगा मुंडा है प्रगट हुणे कदों प्रगट होया पर हाँ मैं जानदा हूं जानते हो पर चंगी तरह नहीं डैडी वो शॉपिंग मॉल च ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਗਨ ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ कि मैं थोड़ी मर्जी तो बिना ब्याह नहीं करना पर जे तुसी ना ही करनी है तो एक बारी मिल के ना कर दियो ना हुण जरूरी है कि उन्हें घरे बुला के मेरे को बेइज्जत कराना चल कल बुला ला उन्हें घरे थैंक यू डैडी थैंक यू पर करनी मैं ना ही हूं डैडी चल ठीक है पर घर दे बाकी प्राणियां नाल भी तो सलाह मशवरा करना पैना ही आ नहीं एवें कल नूं तेरे चाचे चाचियां चू चां करदे फिरनगे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਡੈਡੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਡੈਡੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੈਨਿਊ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਮਾਤਾ ਗਗਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋ ਓਏ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੈ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ? ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨੂੰ। ਗਗਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਿਰਫ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਬਚ ਗਏ। ਗਗਨ ਬੇਟੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਡਾ ਡਰਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਡੈਡੀ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਣ ਸੰਗਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗਣ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਜੋ ਲੰਘਿਆ, ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਜੀ। ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਕਾਕਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਜੇ ਉਮਰ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਬੇਟੇ, ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਮਰ 30+ ਹੈ ਜੀ। 30+ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। 30+ 30 ਤੂੰ 30 ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਲੱਸ ਆ ਇਹ ਦੱਸ। 35 ਸਾਲ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗੋਦ ਹੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਮੱਝ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੰਕਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਸਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਮਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੰਕਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਗਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਉਣੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ। ਕਾਕਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸਲੀ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਆਏ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੈ ਬਈ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਪੱਥੇ। ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੈਡੀ। ਨਾ ਡੈਡੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੰਕਲ। ਚਾਹ ਚੁੱਤਾ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓ ਮੰਮੀ ਓ ਡੈਡੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾ ਲਓ ਹੁਣ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਡੈਡੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਚੜ ਲੱਗਿਆ। ਘੋੜੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਜੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪੁੱਤ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਐ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਊ। ਮਾਣ ਸਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਲੱਭਣੀ ਦਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਪੱਕਾ ਕੁੜੀ ਨਪਾਲਣ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਢਾ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾਵਾਂਗਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਬਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਭਰਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾ। ਮਾਰੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਧ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿਆ। ਸੌਰੀ। ਓਹੋ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਵੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ। ਰਾਣੀ ਜੀ ਜੇ ਚੁੱਲਾ ਚੌਂਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੂ? ਉਹ ਡੈਡੀ ਗਗਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ 100 ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਗਗਨ ਨੂੰ ਆ ਦਾਰੂ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਦਾਰੂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਸ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਬੋਤਲ ਪਗਾਈ ਰੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਸਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਬੁੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਖੁੰਡੀ ਦਾ। ਫੜਾਇਆ ਖੁੰਡੀ ਓਏ। ਓਏ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਭੌਰ ਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਉੱਠ ਓਏ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਮੰਜਾ ਕੌਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਮਿਰਚਾ ਸਾਲਾ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਟ ਦਾ ਸਰਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਓਏ ਪੜ
ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਰਾਤਾ ਛੱਡਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜਨਾ ਓਏ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੌਚ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਭਰਾਵਾ ਸੌ ਜਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸੌ ਜਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜੂਗਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੁਖੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ? ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਦੂਣਾ ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਗਿਆ? ਅਰੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਪੈਰ ਲੱਭ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅਕਲ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਰੀ ਨਾ ਕਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਰਾ। ਆ ਕੀ ਆ? ਜਿਆਦਾ ਨੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਓਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ। ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਕ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਆਹ ਛਿੱਟੇ ਚੱਲ ਓਏ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਉਧਰ ਓਏ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਓਏ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ? ਓਏ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਾਰ, ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ ਬੇਬੀ। ਬੇਬੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ? ਨਾ ਕਿ ਬੇਬੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਯਾਰ, ਲਿਆ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਤ ਖਵਾ ਗਿਆ ਰੋਟੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਟੀ ਦਈਏ? ਸੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਗਏ ਓਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ? ਐ ਕਰੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਰ ਸਜਾਖਿਆ ਮੁਕੂ ਫਿਰੀ। ਚੱਲ ਹੋ ਜਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਹੀ। ਓਏ ਯੂਟਰਨ ਯੈਸ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛਡਾਊ? ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ। ਆਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੜ ਜਾ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਤੌਣ ਤੇ ਪੈਰ। ਸਾਲਾ ਬੂਰਖ। ਵੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੇਟ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਉਣਾ? ਕੰਧ ਕਰਾ ਦਈਏ? ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਮਸਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ,
ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਧ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੱਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਮੁਸਟੰਡਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਟੱਕਰ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਵਰ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ। ਲਹੂ ਪੀ ਗਿਆ ਲੋਟ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾ ਹੀ ਕੰਧਾ, ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਡੈਡੀ ਨੇ। ਘਰ ਚ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਕੰਧਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਧਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜੋ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਮੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ। ਮੰਮੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੌਰੀ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਚੌ ਚੜੇ ਹੋਣਾ। ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ। ਸਾਬਣ ਲੱਭਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਬਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਕੀ ਪਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾएंगे ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਆ ਫੜ ਚਾਬੀ, ਚਲਾ ਗੱਡੀ। ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਕਿਤੇ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਡੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਠੁੱਕ ਬਣੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਤੇ, ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੜਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਥੋਂ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੈਠੋ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੂ ਇਹ? ਜਦ ਤੂੰ ਬੈਠ ਅੰਦਰ ਤੋਰ ਗੱਡੀ। ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਗਨਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਖੜਾ ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਮਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਵਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਗਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਇਆ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਸਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਆ ਜਾ। ਸੌਰੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੁੱਤ
ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਗਗਨ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਪੀਣਾ। ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਪੁੱਤ ਆ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁੜਤਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੁੜਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਂ? ਲੱਗਦਾ ਚਲੇ ਗਏ। मैं बाथरूम आया का तुम जब कुछ आया नहीं। सानू ब्याह बहुत छेती चाहिए जी। लो जी चोर नालों पंड काली। मेरी भी से आजकल कुछ ठीक नहीं प्रगट ये की कर रहे हैं पुत्र? झूठे ले रहे थे झूठे। ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਝੂਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੱਜੀਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਭੱਜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਰੁਕ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਰੁਕ ਜਾ। कुर्सी तो टूटूगी रिश्ता भी टूटूगा। दिमाग खराब होया प्रधान ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਕੋ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਰੋਕ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਰੋਕ ਲਓ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਉਹ ਰੋਕ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਡ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। वो तो तेरा पुट्टे काम कर रहे मैं पुट्टा बोल भी नहीं सकता। और ऊपर चढ़ दिया। रोको कोई हमारे और रुक जा। और हाथ बना रहा हूँ। ओए बेटा रब्बा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਬਟਨ ਦੱਬ ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਬਟਨ ਦੱਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ। ਪੌੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਹੁਣ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਲੈ ਹੱਥ ਹੁਣ। ਕੀ ਫੜਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਆਏ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹ ਆਈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੀ ਪੈਰ। ਓਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਧਵਾ ਲੂੰ ਆਪੇ। ਆ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਟਰੀਨਾ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਆ ਗਈ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਗਨ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਸੁੱਖੀ। ਆ ਜਾ ਸੁੱਖੀ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਬਚੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 420। ਐ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪਾਓ ਲੈਂਸ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ, ਇੱਧਰ ਬੇਟੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਐ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹ A ਫਾਰ ਐਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋ ਕਿਤੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੂਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਘਟੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। 300 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੀਸ। ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਖੜਾ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਢਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੱਕੋ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ? ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪੇ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਜੋ। ਆ ਜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਉਤੋਂ ਸਾਲਾ ਕੁੱਟੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਪੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਓਏ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਯਾਦਾਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਆ ਗਏ ਚਲੋ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇ 12 ਆਉਣੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਓਕੇ ਰਿਲੈਕਸ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦ ਚੜਾ ਦੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਣਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਆਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਨੀ ਉਹ ਸੁੱਖੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਸ ਨਾ ਦੱਬੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਯਾਰ। ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਟੂਏ 'ਚ ਰੱਖਾਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ 19 ਕੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਐ ਕਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਲਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਮਾਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਚਲੋ। ਨਾ ਤੈਥੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਟੇਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪੈੜਾ ਪਾਉ ਨੂੰ। अच्छा ये पोछा ला रही थी? मैं सोचा खबरें कुछ लब रही है। ਆਹੋ ਦਿਮਾਗ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇਰਾ। लब जाए तो आप बरत ली, मेरा हले सरी जा रहा है। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿੱਲੇ ਪੋਚੇ ਤੇ ਪੈੜਾ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਢੁੱਕਿਆ ਲਵਾਓ। ਓਹੋ ਵੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿੱਲਾ ਹਾਲੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਲੱਤ ਬਾਹ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬਟਨਾ ਬਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਇਓਡੈਕਸ। ਉਹ ਚੰਗਾ। ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ? ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਛੱਤਰ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਵੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਖਣਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਲਾ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੋਗਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। 2-4 ਦਿਨ? ਫਿਰ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੋ। ਜਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਰੇਡੂਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਚੜਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਵੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਓ, ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੱਲੇ ਹੀ ਚੌਂ ਚੜਿਆ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਪੁਰ ਤਿਲਕ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਦਵਾਈ ਰੜਕ ਪਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਛੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਨਾ ਛੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਚੱਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਈਆ। ਚੱਲ ਸ਼ੇਰਾ ਹੋ ਤਗਾ। ਥੱਪੜ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ? ਆ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ 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 ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜਾ ਹੁਣ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਾ ਵਗ ਜਾ। ਹੈ ਭੈਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਵੀਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਰੋਕੀ ਸ਼ੇਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਾਲੇ ਵੀਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀਜਾ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਜਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ? ਭਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਸੱਚੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜੂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ। ਕਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੰਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਆ ਸੁੱਖੀ ਪੁੱਤ, ਸੁੱਖੀ ਆ ਛੇਤੀ ਓਏ। ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਸੁੱਖੀ ਓਏ? ਆਏ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੁੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਚਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ, ਚਲੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉੱਠੋ। ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਲੈ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਆ ਲੈ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਆ ਸੁੱਟੀ ਪਾਲੀ ਆ ਜਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਜੋਰਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਦੱਸ ਜੋਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆ ਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਸ 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 ਆਈ ਆ ਜਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰੀਏ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਸ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਰਾਤਾ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਸ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਫਰ ਦੁਆਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ। ਆਏ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਆ? ਬਸ ਆ ਰੈਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ, ਲਾਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਦੇਖੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਵੀਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ। ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੰਮ ਤੂੰ। ਹੈ
भाई साहब ये टोकरा भारी है या पैर भारी है तेरा जरा तुरिया नहीं जा रहा ओहो बाजी वाह ये पीपे वाली चाकी जाओगे कि कुछ कटोगे भी सरदार जी दो ही तो पीपे ने उन्होंने च मैं लड्डू कटा बूंदी कटा या मठियां कटा जो कटना है छेती कट ले नहीं मैं गाला कटागा वो भी बिना क्यों तो फिर खाई जाए सारा दिन टब्बर नाल बह के प्रगट ताजी ताजी पुत आ जरा सुखी नु फोन मिला लगता नहीं मैनू इसम को चाहिए अच्छा लग गया ताया जी लग गया सुखी हाँ इस फोन लेके ताए चाहिए एक मिनट ताई और कुछ चाहिए ना बस और नहीं कुछ चाहिए छेती करे कहता ताया जी एक तो मेरा मुंडा घरे नहीं टिकता ते मुंडे दा प्यो लैंटर तो बिना नहीं किते टिकदा बई चक्को मंजा डाहो कुर्सी असी नानका मेल बाणे आइया बई चक्को मंजा डाहो कुर्सी साडे आंदिया दे शगन मना डारिए साडे आंदिया दे गुरदी रोड़ी चावे गुरद बजारो लियायो नी मथे वट पायो ना सानू चाह दा गलास पे आयो नी मथे ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣੇ ਹਨੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਨੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਹੇ ਰੱਬਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇਰ ਆ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਟੱਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਨਦਾ 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਗਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਮੀਨਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕ ਆਲਾ ਫੜ ਹੈਲੋ ਬੇਬੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਾ ਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ का तो रिंग सेरेमनी ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੈ नहीं मेरा मतलब जे रात लगूगी ता ही दिन आऊगा ना बेबी हाँ ये भी है चल सो जा फिर रात सौखी लंगूगी ओके बेबी गुड नाइट गुड नाइट चढ़े नी कोठे टप के जवानी तैनू चढ़ गई आपे जट भुगत लाऊंगा तेन ठोकते सी छब्बी गल बन गई शिकारी सोनिए नी दूर वांगू रख दिता कट के परियां भी भैन सोनिए नी तू वरियां शकीन जमा जट ते मैं घर बार भुल्ली फिरदी वे तेरे नाल यारियां खट के हवेली नू प्यार हो गया नी तेरे नाल निभाऊ हुण जट के हवेली नू प्यार हो गया नी तेरे नाल निभाऊ हुण जट के हवेली नू प्यार हो गया नी तेरे नाल निभाऊ हुण जट के शराब डोल दी जेड़ी चौपरा में सड़ने ता फड़दी गोली चल जिथे मैं खड़दी
ਤੇ ਨਲਾਣ ਦੇ ਡਰਮ ਖੇਤ ਦੱਬਦੇ ਵੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਲਲਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਲੱਤ ਦਿਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਯਾਰ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਤੇ ਚੱਪ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਹੂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਹੂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਚੱਲ ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਕਿਤੇ ਧੁਣਕ ਬਾਰਾ ਮਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हे सतगुरु सच्चे पातशाह लावां तो पहला तेरे नाम दी देख कराऊंगा हे वाहिगुरु तेरी एक नजर दी गल है मेरिया दोने नजर आ जाणगियां मेहर करियो बाबा जी ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵੀ ਖੋਲ ਅੱਖਾਂ ਖੜ ਜਾ ਐਂ ਦੱਸ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਵੀ ਹਣੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਘਟੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖੋਲ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖੋਲਿਓ ਸੁਖੀ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਓਏ ਨੇਰੇ ਯਾਰ ਓਏ ਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਓਏ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਓਏ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਅੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਟਪਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਆ ਬਏ ਜੇ ਪੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਿਓ ਆਪ ਤਾਂ ਛੜੇ ਮਲੰਗੋ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਯਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਚ ਤੈਨੂੰ ਭੂਆ ਵੀ ਦੱਸਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਬੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਭੂਆ ਨਾ ਭੂਆ ਦਿਸ ਗਈ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮੀਓ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਏ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਹ ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਿਕਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਗਗਨ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਗਗਨ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਲਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਰਾਸਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੇਲ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੌਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖੜ ਜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਛੇਤੀ ਮੁੜੀ ਹਨੀ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ
वॉशरूम जाना सी। नहीं नहीं, मैं तो वैसे बस थोड़ी सेटिंग करनी सी। तो फिर कर लो ना सेटिंग। हाँ जी, सेटिंग कर लो ना। मैनू लग रहा है सेटिंग हो गई है। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? कुछ नहीं। ਓਏ ਪ੍ਰਗਟ, ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਓਏ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਗਗਨ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੰਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਓ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਤੂੰ ਜਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲੋ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਛੜਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ। ਹੈਲੋ जी मैं सोनी है। ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? नहीं नहीं, मेरा नाम सोनी है। अच्छा सोनी, बड़ा सोहना नाम है सोनी। ते तुहाडा? और साहब ना ते मेरा फिर महीवाल ही बनता, महीवाल सिंह बराड़। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोल्ड ड्रिंक तुसी हुक्म करो, मैं तो 50 दरियावां तक पानी पी जाऊंगा। वैसे भी मैं ना दरियावां दा पानी पी जाना हूं। मैं नहीं चाहता कि सोनी दोबारा डुब के मरे। सोनी दे तन को नक पानी आया पिया, लगता है सोनी इस जना च डुब रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, मैं तो देख रहा कि सोनी गोते खा रही है। कंधे उते मेरे मावी वी मैं कदों दी खड़ी। आज मिल जा सोनी नी, मेला कड़ी दो कड़ी। लो जी कुड़ी आ गई है, करो कार बिहार शुरू। तेरा रब बरसा सानू रज रज वेखण दे, सानू रज रज वेखण दे, सानू रज रज वेखण दे, सानू रज रज वेखण दे। यार मैं सब ठीक ठाक कर रहा ना? परफेक्ट सारी एक नंबर दी परफॉर्मेंस है। पता ही नहीं लग रहा तेरे दिसदा कि नहीं दिसदा। मैं शक है कि ठीक तो नहीं हो गया। मैं गल नहीं कर रहा यार। देख मेरी अखा तो ठीक होनी नहीं, मेरा जी करदा मैं गगन नूं सब सच सच दसदा। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। कोई इलाज तो है पर कदे कोई ठीक होया? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਹੋਏ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਿਰ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਇਲਾਜ ਤੇਰਾ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ इधर सज्जन मुड़ जा, सज्जन इधर बिठा इनू यार। आ पे स्टूल जा बैठ जा। ओ परा नु हां ठीक है। डॉक्टर साहब रातों रात मेरी अखा चली गई जी, और 2 दिनों मेरा ब्याह है, जिवें मर्जी बस मेरी अखा ठीक करो जी। मैं खड़ जा ओ बह जा। वैसे क्या है डॉक्टर साहब है नहीं की हाथ जोड़ी जन्ने। ओ फुफड़ जी सत श्री अकाल। फुफड़ जी आ गए। गगन दे फुफड़ जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल फुफड़ जी। प्रगट बेटा तुसी बड़ा सरप्राइज किसी पेशेंट नाल लेके आए? हाँ जी फुफड़ जी,
ਉਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖੀ ਫਰੈਂਡ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਬੈਠਾ ਪਰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ दरअसल डॉक्टर साहब मैंने शुरू तो ही ना किताबों पढ़ने का बड़ा शौक है मेरी अखा चलिया गई हैं पर पढ़ने का शौक नहीं गया हुण इस हालत विच भी दिहाड़ी दी 150 किताबां पढ़ मारदा जी मैं वेरी गुड चंगी गल है पर अखा नूं होया किसी अब इन्नू ही पूछ लो जी अपना मेरी गल सुनो डॉक्टर कोलों कुछ नहीं लुकाउणा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਫੁੱਫੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਰੂ ਇੰਨੀ ਡੱਬਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਗਲ ਸੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਛੱਡ ਬਣਾ ਪਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪਿਆ ਫਿਰ ਗਲ ਇੰਨਾ ਸੁੱਕਿਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਬੰਬੀ ਤੇ ਬੰਬੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਫੜੀ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਏਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਦੁਕੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਜੀ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਪੜ ਜੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਛੱਡੋ ਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਪੜ ਜੀ ਆਪ ਸਿਆਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਸੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ देख के प्रगट देख के चलना यार वैसे बह जा कुछ नहीं हुंदा अखां ठीक हो जाणगियां तेरियां ते दिल नहीं छड्डी दा हुंदा अखां दा की है कल गईयां अज आ गईयां ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਅਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏ मतलब अपना प्रगट का ब्याह ते अपना घर का ब्याह ही होया इको गल है जी ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਪਏਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਭੁੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਾ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਬਸ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸ਼ਗਨ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਇਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਣਗੇ ਜੇ ਫੜੇਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਲੋ ਬਈ ਵਿੱਚ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸਮਝਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਲੋ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗਨ ਪਾਈਏ ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਵਾਰਾ ਲਓ ਬੇਟੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ मुंह बंद कर ला ओए बोलो तेरे कैमरे तो बाहर जा रहे हैं ਓਏ ਬੁੱਲੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਊ यार हम अद्धी पूरी मेनू की पता शर्म आनी चाहिए तेन यार क्यों अन्ने बंदे ना मजाक कर रहे हैं मेनू की पता फोटो दूरों खिंचनी नेड़े खिंचनी कमाल है ਉਹ ਜੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਪੇਟ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ हाँ ते कर सकते हैं ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
अन्य बंदे हथ कैमरा दे के ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਲਾਂਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਯਾ ਦੇਸੀ ਜੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਗਗਨ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਆ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੋਝ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਚਲਿਏ ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਠੇਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ बलवंत सिंह जी की छोटी जी बेनती है कल बरात टाइम ना लेके आ जाए ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁੱਤ ਕੁੜਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਡੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲੇ ਕੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਪੈਰ ਦੀ ਲੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮੈਚਿੰਗ ਟਿੰਗੜਾਂਗ ਟਿੰਗੜਾਂਗ अंबरा तोड़ दे परिंदे कुड़ी तार दे सिफत करेगा कि खुश और मुटे यार दे अंबरा तोड़ दे परिंदे कुड़ी तार दे सिफत करेगा कि खुश और मुटे यार दे परियों दे रानी लगे सब तो सियानी छंद हुस्ना दे एक दा सुनाई मुंडे आवे बोले आवे ना दे उच्ची देनी एक लाके पाई मुंडे आवे बोले ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੁੜੇ ਕੱਢੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਰੋ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਨੀ ਭਾਬੀ ਹਾਂ ਕੁੜੇ ਚੁੰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਭਾਈ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਲਊਂਗੀ ਦੱਸ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੜੇ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਸੱਚੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਮੋਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਿਲਕ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਪੂਰਾ 3000 ਖਰਚੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੂਟ ਤੇ ਲਵਾਤਾ, ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੰਜੇ ਚ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕ ਲੈ ਭੈਣੇ 2300 ਦੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 3000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਸੂਟ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਚੀਨ ਮੀਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਬਣਨ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। 400 ਵਾਲਾ 700 ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਟੌਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਵਜਾ ਲਓ ਬਾਜੇ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਭਰਾਵਾ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਬੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਜੀਜਾ ਜੀ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 9:30 ਦੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ 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 ਇੱਧਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਬਿੱਲੋ ਟਾਈਮ। ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ? 2 ਤੁਸੀਂ, ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁੜਕੋ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅੰਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਕੁੱਟ ਛੁੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਬਾਰੇ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂਟ। ਓਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਰਨ ਵੇਲੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਬੋਲੀ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਏ। ਉਹ ਫੁੱਫੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਢੋਲ ਤੇ? ਢੋਲ ਤੇ ਚੱਕ ਲੋ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੱਟੇਗਾ ਕੀ ਕੱਦੂ? ਓਏ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣਾ। ਭਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਬਰਸੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਨੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਖਾ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ? ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਾਲਤੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ? ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ 'ਚ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਦੇਖ ਪਲਕੜ ਦਾ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਸਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਸਾਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਜਾਂ ਮਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੱਸ। ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਲੀ ਨੱਚ ਲੈ, ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ। ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨਾ ਪਏ ਹੁਣ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਭਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੀਕ ਡੀਕ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੰਬਲ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੀਗੇ? ਮਜ਼ਾਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੋਰੋ ਬਰਾਤ ਚਲੋ। जीजा जी रिबन कटना है, पटना नहीं। कटो 51 ते कटो रिबन। 51 50,000 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਨ ਕਟਾਈ ਦੇ 51 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो फिर प्लॉट ही कटा लो। गगन नु ब्याह के की करना है ना जी? ਜਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਐਵੇਂ ਮੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫੜਾ 51,000 ਰੁਪਈਆ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ। ਐ ਗਿਣ 51,000 ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆऊं। कंट्रोल सुखी कंट्रोल। बोतल जितना था तो 100 रुपये तो बंद नहीं लगता जीजा जी नो 51 च गगन महंगी लग रही है ना जी? ਉਹਨੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਉ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਧਾ ਕਿਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਨੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 51 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਦੱਸੋ ਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਣਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ? कैंची नाल कटेगा, हो धंधा नाल कटेगा रिबन। ਲੈ ਪਾਗਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵਾਲਾ ਰੀਬਨ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਸ਼ੁਗਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਪੈਸੇ। ਮੰਮੀ ਆ ਲੈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਆ ਫੜ ਫੜਾ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਹਲੋ ਸ਼ੁਗਲੇ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਈਆਂ ਜੀ ਆਈਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਯਾਰੋ, ਦੱਸੀ ਜਾਇਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਗਰੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਈਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਹੋਏ ਫੇਰ? ਉਹ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਕਿਹਦੇ ਐ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੂ ਕਹਿਣਾ ਪੜਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲਿਓ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਜ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਕਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ? ਬਹਿ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਮਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਨੱਚੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲਿਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਬੌਂਦਲਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਆ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ 6 ਜਾਣੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਆ ਲੱਗਿਆ। हाँ ठीक है, आओ बैठो। थैंक यू। कुर्सी पे बैठो ना, कुर्सी तो उधर किधर जाना? ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। हाँ छोटे वीर यार, तेनू टिप ਅਸੀਂ डबल तो भी ज्यादा दे देंगे। सिर ते ना खाड़ी यार, साडे तो खाता पीता नहीं जाना कुछ। डंडी हो जाओ जी। हाँ जी चलो। हाँ बैठ गया। हाँ क्यों मंगाना सी कुछ? नहीं यार, खासे दिनों दिन मैंने गल जी सताई है यार। कोई गल नहीं, पाओ जानना। देख ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖੀ ਸਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਗਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮਾਨਣਾ। ਓਏ ਕੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰੇ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਵੀਰ, ਤੜਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਮਚਮ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਰਾਵਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਠੰਡੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਪੀਓ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ। ਜਨੇਤ ਨੇ ਹਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ।
ਠੰਡੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ? ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਈ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਚਟਨੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ? ਓਏ ਆ ਪਈਆ ਚਟਨੀ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਕਾ ਸੁੱਕੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਖਾਣਾ ਹੋ ਚਟਨੀ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ। ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਪਕੌੜਾ ਘਸਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀ ਆ। ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਸੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੌੜੇ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਟਨੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ। ਜਵਾਈ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ 5-4 ਪੋਜ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨੂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਓ, ਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਸੌ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਾਲ ਜੋੜੇ ਚ ਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰੀ। ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਕੀ ਲਹਿੰਗੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਪੀਚ ਐਂਡ ਬਲੂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗਗਨ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜਾ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਰੀ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੱਚ ਰਹੇ। ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਮਚਮ ਪਾ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਆ 2 ਚਮਚਮ ਦੇ ਪੀਸ ਪਾਈ ਯਾਰ। ਪਲੇਟ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਮਚਮ ਨੂੰ ਭੂੰਜੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਆ ਸੁੱਖੀ ਆ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਚਟਨੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਲਪੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਭਾਜੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਬਰਫੀ ਦੇ ਪੀਸ, 1 ਸਮੋਸਾ ਤੇ 2 ਆਲੂ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਾ ਦਾਦਾ ਤਲਿਆ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਾਈਓ। ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਪਾਈਓ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕਦ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ 'ਚ ਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਏ ਸੀ। ਕਲੀਨਿਕ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸੁੱਖੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈ ਆਹ ਖਲੋਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇੱਧਰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਖੜਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਲਾਈਂਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖੀ ਸੱਚੀ ਅੰਨਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਚਲਾ ਪਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗਾ ਕੀ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ? ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਗਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਗਗਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਰ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਡੈਡੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਗਗਨ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਝੂਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੈਡੀ ਬੀਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਲੂੰਗੀ ਬੀਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਡੈਡੀ, ਡੈਡੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਗਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਦਾ ਮੇਰਾ। ਮਨ ਚੱਪ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਗਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਗਨ ਦੇ ਬੀਜੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਲਟਾ ਟਾਂਕੇ 'ਚ ਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ 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 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਚਾਦਰ, ਆ ਦੇਖ ਸਰਾਣਾ, ਆ ਦੇਖ ਬੜਦੀ ਚਾਦਰ, ਆ ਦੇਖ ਪਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਸੀਨਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਹੈ ਦਾਦਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰ, ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਨਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਆ ਕਰ, ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ। ਸੁਣੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ ਫਟਾਫਟ। ਜੀਜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗਗਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਗਗਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਰੌਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗਗਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਯਮਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰੌਣੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਗਨ 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 ਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰੌਣਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਲੌਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਜੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਪਰੌਣੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਆਓ ਮੈਨੂੰ।
देखो डैडी खड़े, आ देखो पप्पड़ जी खड़े, आ देखो इधर चाचा जी खड़े। तेनू गवांढी भी खड़े दिसणगे काका जी। अरे पाना, अरे मीरदा, अरे सुच्चा। आपा रुकना नहीं, नुस्खा जारी रखो। चपेड़ा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲਵਾਓ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। 5 ਮਿੰਟ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲਾ ਪਰ ਹੱਥ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋਮ ਗਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਦ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤ ਪੇੜਾ ਹਾਈ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾ ਹਾਈ ਮਾਰੀਆਂ